ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 480 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਸਾ ਗगन नगर एक बूंद न मरखे नाद कहाँ जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिधाना बाबा बोलते ते कहाँ गए देही के संग्रहते सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते रहाओ बजावन हारो कहाँ गयो जिन एह मंदिर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजे खिंच तेज सब लीना सरवन विकल भय संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर ढरक परे है मुखो न निकसे बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर और थाका तेज सूत तर रमते मृतक भय दसे बंद छूटे मित्र भाई सब शोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोड़े। सो ये भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया शब्द है। सब तो पहला पर रहाऊ वाली तुक की ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਨ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ हे ਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ तेरे अंदर एक अचरज तब्दीली आ गई है। बाबा तो भाव भाई भी होंदा कि हे भाई कि तेरे मन दे विच परमात्मा दे सिमरन की बरकत नाल एक ऐसी अचरज तब्दीली आई है कि तेरे वो बोल बुलारे तेरे वो ख्याल जिहड़े शरीर संबंधी ही रहिंदे सन वो कित्थे गए। बाबा बोलते ते कहाँ गए देही के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते। कथा वार्ता तो भाव गल्लां बातां, नृत्य तो भाव हुंदा नाच करना। कि वो जिहड़े फुरने जिहड़े माया रूपी फुरने सी जिहड़े तेरे मन विच नाच करते रहिंदे सन वो तेरे ख्याल जिहड़े मान लो कि तेरे मन विच नाच करते सन। मान लो कि जिहड़े फुरने सी वो एक जिहड़े तेरे अंदर भंगड़े पाउंदे सी जिहड़े नचदे सी, एक फुरना गया दूजा आया दूजा तीजा, इस तरह फुरले लगातार तेरे मन विच फुरने उठ रहे सन, माया के फुरने उठ रहे सन। वो सारे किते कित्थे गए, किते अलोप ही हो गए ने, किते गुम हो गए ने, किते गवाच ही गए ने, वो सारे खत्म हो गए ने। सो शब्द की हुण आपां पहली तुक दे अर्थ करते हाँ। गगन नगर एक बूंद ना बरखे नाद कहाँ जो समाना। गगन नगर भाव कि साडा 10वां दवार जिहड़ा दिमाग। गगन नगर एक बूंद ना बरखे नाद कहाँ जो समाना कि हे भाई जिहड़ा तेरे मन दे विच जिहड़ा सरीरक मोह आदिक दा रौला पिया होया सी वो रौला कित्थे गया। हुण ते तेरे मन विच कोई एक फुरना भी नहीं उठदा। गगन नगर एक बूंद ना बरखे नाद कहाँ जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिधाना। ये सारी किरपा उस वाहिगुरु परमात्मा दी है, परमेश्वर माधो परमहंस दी ये सारी किरपा है जिसने ये सारा मोह आदिक दा रौला जिहड़ा माया दा रौला सी, जिहड़े बुरे फुरने सी, जिहड़े ख्याल शरीर संबंधी बने रहिंदे सी, शरीरक मोह दे बारे जिहड़े वो ख्याल विचार बने रहिंदे सन वो सारे किते अलोप हो गए ने, वो सारे खत्म हो गए ने। ये वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा दी किरपा दे नाल ये सारा होया कि लोभ आदिक दा रौला मोह माया दा रौला जो सारा मन दे विच ही सारा खत्म हो गया। हुण एक फुरना भी कोई दुनियावी फुरना मन दे विच नहीं उठदा। रहाओ तो अगलियां तुकां हन। बजावन हारो कहाँ गयो जिन एह मंदिर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजे खिंच तेज सब लीना। बजावन हारो भाव के मन जिहड़ा मन सी गुरु साहब जी कह रहे हैं कि वो जिहड़ा मान लो कि वो ख्याल किवें रह सकते हैं, वो बुरे फुरने बुरे विचार किवें रह सकते हैं। क्योंकि हुण परमात्मा ने कृपा की कि जिहड़ा मन सीगा जिस मन ने माया के मोह का ढोल बनाया होया सी, जिहड़ा मन माया के ढोल नूं वजा रहा सी, माया के मोह की ढोलकी नूं जिहड़ा मन वजा रहा सी वो मन ही नहीं रहा। तो हुण बुरे फुरने कित्थों उठने हैं। सो वाहिगुरू
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ ਆਸਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਵਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ, ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਖੋ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾ। ਸਰਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ, ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਵਨ ਵਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ, ਤੇਰੀ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਵਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ, ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾ। ਕਰ ਤੂੰ ਭਾਵ ਹੱਥ, ਚਰਨ ਤੂੰ ਭਾਵ ਪੈਰ, ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੇ, ਥਾਕਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਉਰ ਥਾਕਾ, ਤੇਜ ਸੂਤ ਤਰ ਰਮਤੇ। ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਪੰਜ ਚੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ। ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੇ, ਥਾਕਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਉਰ ਥਾਕਾ, ਤੇਜ ਸੂਤ ਤਰ ਰਮਤੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੇ ਬੰਦ ਛੂਟੇ, ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੇ ਬੰਦ ਛੂਟੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸੇ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿਕ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੇ ਬੰਦ ਛੂਟੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸਾ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੰਡ ਛਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ,
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੂਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦੀਵੀ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 5, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਆ। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 15 ਅੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸ ਸੁਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਨ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਾਨਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਇਹ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੈ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੂੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਦੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਕਿ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਚੰਡਾਲਣ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਧਾਮਣ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂਗੇ ਸੰਗ ਹੋ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਉਹ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਭੈੜਾ ਫੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਵਰਖੇ ਨਾਦ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮਹੰਸ ਲੈ ਸਿਦਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।